الشيخ عبد القادر الجيلاني المالكي مشايخنا وشيخهم وأمواتنا وأمواتكم وعن الفتوح والبلوغ والصلح الشيخ والدفاع عن البلاء والوباء والفقرنا وغير هذا الباطن وعلى هذا اليسر. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semuanya. Ya Allah, khususnya Muhammad Soleh ya, minta doa semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan dalam kursus bahasa Inggrisnya. Dan kita semuanya berdoa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala
رب
صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تغضب رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزور يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشانا بنوره يا ربي حفظانك أمانة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حيطنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصل كل مسلم آمين يا يا الله. ربي واكفي كل مضي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفع آمين يا يا الله. ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى وعلى آله وصحبه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع
فانفعنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المالك السالم عالم الكائن والبائن والزائد والذاهب يسبحه الآب والمائد والضال والغارب ويوحد النادق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في تركيب هذه القوالب خلق مخا وعظما وعضودا وعروقا ولحما وجلدا وصرا بنظم مختلف متراكم عليه مما دافق يخرج من بين الصلب والترائب لا بساط ضربه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة مولي له المطالب ولو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواقم والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاقب وابق من الذنوب إليه هارب فلا يزالون بالاستغفار حتى يكف كف النار ديون الغياهب ويعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائف لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبايب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه قيل هو آدم
حبيب وموسى كريم ومخاطب صلى الله عليه قيل هو عيسى عليه السلام قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته حلة الوقار وتوجته بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رأسه العصائب قال هو النبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويقوله جده ثم عمه الشقيق وأبو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه يبعث بالتهامة بين يدي القيامة في ظهره علامة تظله الغمامة تطيعه السحائب فجري الجبين ليلي الذوائب ألفي الأنف ميمي الفم نوني الحاجب سمعه يسمع صغير القلم بصره إلى سبع الطباق الثاقب قدمه قبلهما البعير فزال ما اشتكاه من المحن والنوائب آمن به الضب وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وحن إليه الجزع حنين حزين نائر يداه تظهر بركتهما في المطاعم والمشارب قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراقب إن أذي يعفو ولا يعاقب وإن خصم يسمت ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب في رغبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب فإذا ارتضى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين قلت له أنا النديم والمخاطب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ثم عرضه من العرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المآرب فإذا صرفت تربة طيبة منه بأشرف قوالب سعت إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بين ترى الحديث كتاب الله وخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن الشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah kajian kitab Ibadatul Ahkam Syarah Al-Maram Salat Karam Mati. Pertama-tama marilah kita panjatkan selalu puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita baik zahir maupun batin. Salawat dan salam semoga tetap selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau,
para sahabat beliau dan semuanya umatnya, dan semuanya kita kelak semoga mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertemuan yang lalu kita telah sampai pada hadis yang ke-291. Ali bin Umar radhiyallahu taala anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu ra'an shalla arba'an qabla al-'asri. Yaitu hadis kemarin kita sampai tentang qobliyal 'asr. Itu didoakan semoga Allah merahmati seseorang yang telah sholat 4 rakaat qobliyal 'asri, sebelum sholat asar. Masyaallah. Ini yaitu bagi orang yang liman yuwazibu ala sholati arba'i rakaat, bagi orang yang mendawamkan ya, pada pertemuan pada malam hari ini kita lanjutkan, yaitu pada hadis ke-292 ya. Kalau di milik saya 291 Pak. An Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu qabla al-maghrib. Sallu qabla al-maghrib. Thumma qala fi thalithah liman syaa. Karahiyata ayattakhidha an-nasu sunnatan. Rawahu al-Bukhari. Wa fi riwayat Ibnu Hibban anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala shalla qabla al-maghribi rak'atayn. Nah. Ikra baik. Wa li Muslimin an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala kunna nusalli rak'atayn ba'da ghurubi syamsi wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarana wa lam ya'murna wa lam yanhana. Ya. Mana ijmali? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'na al-ijmali. Salatu rak'ataini ba'da ghurubi syamsi wa qabla salatil maghribi sunnatun sabitatun biqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa bi fi'lihi wa takririhi wa man lam yablughu dzalika lam yakul biha wa laysat hiya sunnatun muakkadatun liqaulihi fil hadithi liman syaa wa dzalika li anna al-ishtighala biha ma'a tatwiliha yuaddi ila fawati awwali waqtil maghribi wa thawabi awwalil waqti a'zam Wa thawabu awwal waqti a'zam. Wa thawabu awwalil waqti. Nah. Wa thawabu awwalil waqti a'zam li'annahu ridwanullahi ta'ala. At-tahlilu al-lafzi. Sallu qabla al-maghribi rak'ataini qabla salatil maghribi ba'da ghurubi syamsi la qablahu wa hadha itsbatu lisolati rak'ataini bil qawli. Ya, wa hadha isbatun lisolati. Wa hadha isbatun lisolati rak'ataini qabla bil qawli. Liman syaa lilladzi syaa wa hadha yufidu wa hadha yufidu adama fardiyatiha. Karahiyatan ya. Di sini ada karahiyata an ayatakhidah. Karahiyata an yatakhidahan nasu sunnatun. Tariqatan ma'lufatan la yakhtalifuna anha la yatakhallafuna anha. Tariqatan ma'lufatan la yatakhallafuna anha
wa yuwazibuna 'alaiha faqad yuaddi ila fawatil waqti. Shalla qabla al-maghribi rak'ataini itsbatun limasyru'iyyati sholatir rak'ataini bi fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yarana falam ya'muruna wa lam yanhana. Hada isbatun li sholatir rak'ataini bi takririhi sallallahu alaihi wasallam. Rawil hadis Abdullah bin Mughaffal Abdullah bin Mughaffal bin Afif al-Muzani baya'a tahta syajarati sakanal madinata summa tahawwala ilal Basrah wa ba'tana biha daron wahida wa ahadul asharatu alladzina ba'athahum Umaru ilaiha liyafqahun nasa mata sanata sab'in wa khamsina. Yes. Ya, terjemahkan. Abdullah bin Mughaffal al-Muzani radhiyallahu anhu menceritakan hadis berikut bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Salat sunnahlah kalian sebelum maghrib. Salat sunnahlah kalian sebelum maghrib. Kemudian ketiga kalinya beliau bersabda, bagi orang yang menghendakinya. Karena beliau tidak suka bila orang-orang menjadikannya sebagai sunnah yang dilestarikan. Riwayat Bukhari. Di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban disebutkan seperti berikut: Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla qabla al-maghrib rak'atain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Menurut riwayat Muslim melalui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu disebutkan seperti berikut. Radhiyallahu anhuma disebutkan seperti berikut: Kunna nusolli rak'ataini ba'da ghurubi syamsi wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yarana falam ya'murna wa lam yanhana. Kami melakukan salat sunnah 2 rakaat sesudah matahari tenggelam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kami, tetapi beliau tidak memerintahkan kami dan tidak pula melarang kami. Ya. Jadi ada 3 riwayat ya, dari Bukhari, kemudian dari Ibnu Hibban, kemudian dari Muslim. Ini yang menjadi landasan disunatkannya sholat qobliyal maghrib. Dan kita tahu kemarin ada dalam sholat itu dibagi 2. Ya. Ada kesunatan itu bagi 2. Ya, dalam sholat itu ada sunnat mutlak, ada sunnat muqayyad. Yang mutlak itu pokoknya dia sholat sunat ya, tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan hajat, tidak terikat dengan, pokoknya ingin ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan tidak ada batasan untuk sholat mutlak itu selama pada waktu-waktu yang dibolehkan oleh syarat. Selain pada subuh sampai matahari terbit naik, selain zawal, istiwa sampai zawal, kemudian setelah itu pada asar sampai matahari tenggelam. Nah,
Yang muqayyad ini banyak. Di antaranya yang muqayyad itu adalah sholat-sholat rawatib. Rawatib itu apa? Rawatib itu adalah sholat yang mengiringi sholat fardu. Yang mengiringi ada yang qobliyah, ada yang ba'diyah. Nah, ini yang rawatib itu ada sunnat muakkadah, ada ghairu muakkadah. Yang muakkadah ada mengatakan 10, ada mengatakan 12. Kita sudah lewat. Barang siapa yang menjaganya, selalu melakukannya, maka akan dibangunkan istana di surga. Semoga Allah maja'alna minhum. Semoga kita termasuk yang mendapatkannya. Nah, kemudian ada yang ghairu muakkadah. Ada yang ghairu muakkadah. Di antaranya adalah qoblal asar. Karena yang muakkadah pada subuh 2 rakaat, qoblal subuh 4 rakaat, ya. Kemudian pada zuhur, ya. Kemudian pada isya, pada maghrib dan pada isya. Kan gitu. Ya. Nah, pada asar termasuk qoblal qoblal subuh, ya, qoblal maghrib nggak termasuk, qoblal isya nggak termasuk. Tapi kalau dilihat dari perintah-perintahnya Nabi, masa sih orang nggak mau didoakan Nabi sholat 4 rakaat, yang sholat 4 rakaat qoblal asar itu didoakan dapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti kepingin dapat doanya Nabi itu. Kita ingin ketemu Nabi, kan pengen didoakan nggak? Pengen doakan. Tapi Nabi jauh hari sudah mendoakan. Semoga Allah merahmati orang yang selalu atau yang melaksanakan sholat qoblal asri 4 rakaat. Nah, ada lagi yaitu yang dikatakan bukan muakkadah, tapi kalau dilihat dari riwayatnya Nabi perintahkan sholatlah kalian qoblal maghrib, sholatlah kalian qoblal maghrib, qoblatal maghrib, kan? Itu lah. Nah, Nabi pernah melaksanakan enggak? Pernah. Selain menyuruh, Nabi juga dalam riwayat Sahih Ibnu Hibban itu meriwayatkan Nabi sendiri sholat 2 rakaat. Direkam riwayat Muslim diceritakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, kami katanya, kami para sahabat melakukan sholat setelah matahari terbenam. Artinya apa? Setelah maghrib kita para sahabat, bukan sendiri saja. Abdullah bin Abbas itu banyak orang sholat, ya. Nabi SAW tahu, tapi Nabi tidak memerintahkan saat itu, artinya tidak melarang, ya, tidak melarang, tidak merintahkan dan tidak melarang, artinya silahkan saja. Nabi melihat tidak melarang, berarti hal itu boleh dan menjadi takrir. Kenapa takrir itu? Takrir itu apa saja yang dilihat oleh Rasulullah SAW di depan beliau, kemudian beliau tidak melarangnya, maka itu pantas sebagai dalil. Itu namanya takrir, atau bahasanya namanya sunnah. Ya, amin, sunnah termasuk sunnah Rasul. Karena namanya sunnah itu adalah aqwalun wa amalun, ya, aqwalun Nabi, aqwaluhu wa afaluhu wa takriratuhu, sabda-sabda beliau, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan apa yang dilihat. Nah, ini tiga-tiganya ada pada sholat maghrib. Perintah Nabi ada, kemudian Nabi sendiri mengerjakan, ada riwayatnya Ibnu Hibban, kemudian para sahabat juga tidak dilarang kalau ketika melakukan qoblal maghrib oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam riwayat yang lain, ada sahabat kalau datang pada waktu maghrib, setelah azan itu masjid itu banyak orang yang sholat sampai dikira sholat itu sudah selesai saking banyaknya. Mereka itu berebut di tiang-tiang masjid. Ini untuk sebagai sutrohnya, berarti banyak, ya. Jangan sampai ketika tidak tahu sebuah riwayat akhirnya menyalahkan.
Jadi boleh. Nah, tapi kita ketika ada orang setelah sholat kemudian diam saja, ya kita biarin saja. Nabi biar liman salah. Tapi kita tahu Nabi pernah melakukan, Nabi merintahkan, para sahabat juga banyak. Kira-kira yang Abdul kerjakan apa tidak? Nah, kan begitu. Ya, ini karena ada pemahaman yang tidak nyampe, ya begitu nyampe di masjid, ya diam saja. Gitu, ya aja. Sholat dua rakaat fardhu, ya kemudian ya sholat ini saja. Kalau tak itikaf niat tahiyatul masjid, ya udah setelah azan nggak sholat, ya monggo saja. Tapi kalau kita merekam pada salah dulu, mereka banyak yang sholat dan kita yakin dari sabda Rasul dan juga dari riwayat Muslim riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya, mana secara global? Makna global. Makna global. Sholat 2 rakaat sesudah matahari tenggelam dan sebelum mengerjakan sholat maghrib merupakan hal yang disunahkan. Terbukti melalui sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta perbuatannya dan juga pengakuannya. Barang siapa yang tidak sampai kepadanya hal ini, sudah jelas ia tidak akan mengatakannya. Tetapi pada dasarnya sholat ini bukan termasuk sholat sunnah yang muakkad atau yang dikukuhkan. Sebab sabda Nabi SAW dalam hadis ini mengatakan bagi orang yang menghendakinya. Dikatakan demikian oleh Nabi SAW karena menekuni kedua rakaat ini memakan waktu cukup lama yang akan mengakibatkan terlewatkan awal waktu maghrib. Padahal pahala awal waktu jauh lebih besar karena mengantarkan pelakunya kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya saya kurang setuju ya. Wadzalika li'anna al-isra ma'a tatwiliha. Jadi mestinya ada kenapa ini tidak dikatakan sunat-sunat muakkadah ya bagi yang mau. Karena orang yang tersibukkan sholat maghrib ini kemudian dia melama-lamakan. Sholatnya itu bukan sholat yang ringan, dilama-lamakan, maka akan mengantarkan pada hilangnya waktu awal sholat maghrib. Sedangkan maghrib itu waktunya cuma waktu yang awal, waktu awaliyah, waktu yang afdol ya, karena kisah di dalam Isra Mi'raj itu kan Nabi hari pertama pada diajari Jibril waktu yang pertama dan yang hari yang kedua juga waktu yang pertama. Beda dengan sholat-sholat yang lain. Yang pertama pada hari pertama setelah turun dari Mi'raj itu ya, setelah peristiwa Isra Mi'raj datang di waktu yang pertama. Yang kedua di waktu yang akhir mengajari sholat. Di antara keduanya ini adalah waktu sholat kan begitu. Tapi khusus sholat maghrib itu di awal waktu. Tidak ada yang mendekati, yaitu di Syafaqul Ahmar yang dekat dengan Isya ada di awal waktunya. Oleh karenanya Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya, dalam pendapat beliau yang ketika beliau sudah berada di Mesir, mencabut pendapatnya yang ada di Baghdad atau qaul qadim, beliau mengatakan waktunya sholat maghrib itu adalah cukup untuk melakukan taharah, menutup aurat, sholat dan sholat sunnah. Kira-kira waktunya itu. Ya kalau selesai berarti hilang waktunya. Kayak orang hilangnya sholat zuhur, sholat subuh sampai sholat zuhur. Tengah-tengahnya ya nggak boleh, kan gitu. Sudah habis ini. Nah, tetapi kemudian ashab asy-Syafi'iyah, para pengikut golongan Syafi'iyah menganggap bahwasannya pendapat beliau yang ada di Mesir, pendapat beliau yang ada di Baghdad atau qaul qadim itu masih layak untuk dipakai sebagai fatwa. Ya dikuatkan. Makanya sampai sekarang kita itu antara maghrib dan isya itu kira-kira 68 menit ya kalau tidak salah itu. Antara maghrib dan isya 56 1 jam ditambah 9 maghrib ya ada isya 12 berapa menit? 13 menit ya. Iya,
75. Hah? 1 jam 15. Berapa? 1 jam 15 menit. 1 jam 15 menit. Ya. So kalau di kitab Al-Talibin kalau nggak salah 17 derajat ya. 17 derajat kali 4 berapa? Ya 68 ya. Tapi ya nggak masalah. Ini mungkin ngambil ikhtiyar ataupun letak ininya ya. Atau ini yang mungkin yang kurang 2 menit. Ya. Ya. Ini kalau kecepatan. Iya, ini ikhtiar saja dikasih waktu untuk maghrib, bapaknya ini tambah 2 menit lah. Karena ya nanti akan ini ya, sama kaidah gitu ya. Kaidah itu ada nanti ada ikhtiar. Ikhtiar itu setengah derajat 2 menit. Allah a'lam lah. Jadi untuk waktu maghrib ya, ini ada alasan. Nah, kenapa di dalam mazhab yang lain mungkin ada yang mengatakan sunat? Dijelaskan di sini, wa man lam yablughu dzalika lam yaqul biha. Barang siapa yang belum sampainya keterangan ini atau hadis ini belum nyampe, otomatis para mustahid itu tidak berpendapat semacam itu. Jadi kenapa mustahid itu kok sampai berbeda pendapat? Di antaranya faktornya itu adalah tidak sampainya sebuah hadis tentang informasi, maka otomatis ijtihadnya itu berdasarkan riwayat-riwayat yang telah sampai oleh beliau. Ketika ada riwayat-riwayat lagi, maka bisa jadi ijtihadnya itu akan berubah. Lanjut, Analisis lafaz. Sallu qoblal maghribi. Salat sunnah 2 rakaat sebelum salat maghrib, yaitu sesudah matahari tenggelam dan bukan sebelumnya. Hal ini merupakan pengukuhan terhadap salat 2 rakaat sebelum maghrib melalui perkataan liman syaa, bagi orang yang menghendakinya. Kalimat ini memberikan pengertian bahwa kedua rakaat tersebut bukan fardu. Karahiyatan ayyatakhidan nasu sunnatan, karena tidak suka bila ia kelak orang-orang yang akan menjadikannya sebagai tuntutan yang dibiasakan dan tidak pernah ditinggalkan serta dilestarikan, sebab hal ini ada kalanya mengakibatkan terlewatnya waktu maghrib. Shalla qoblal maghribi rakaataini. Kalimat ini membuktikan disyariatkannya sholat 2 rakaat melalui perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Wa kana nabiyyu yarona falam ya'murna walam yanhana. Kalimat ini membuktikan pengakuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap 2 rakaat sebelum maghrib. Terhadap sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Ya, namanya takrir tadi. Nabi tidak menyalahkan, maka saat itu sebagai hukum. Ada Khalid bin Walid makan biawak, ad-dhab ya. Rasulullah SAW tidak melarang. Ditawari sama Khalid bin Walid ya tentang biawak ini. Rasulullah SAW itu bukan makanan daerah kami begitu ya. Akhirnya, Masya Allah. Akhirnya Nabi tidak makan, tapi tidak melarang. Ya, tidak melarang. Artinya boleh-boleh saja. Terus rawi hadis. Perawi hadis Abdullah bin Ibnu Mughaffal bin Afif al-Muzanni. Ia berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah pohon bersama dengan sahabat lainnya. Ia tinggal di Madinah, kemudian pindah ke Basrah dan membangun sebuah rumah. Dia adalah salah seorang di antara 10 sahabat yang dikirim oleh Khalifah Umar ke Basrah untuk mengajarkan agama kepada para penduduknya. Ia wafat pada tahun 57 Hijriah. Masya Allah, itu masih lama. Rasulullah SAW itu tahun 10 Hijriah wafat ya. Beliau masih 47 tahun kemudian meninggal. Abdullah bin Mughaffal.
di Basrah ya. Jadi khalifah 4 ini sudah selesai ya, kemudian Daulah Umayyah. Nah, beliau meninggal pada masa Daulah Umayyah. Ada keterangan faidatul hadis, faidah. Sebuah pembahasan penting. Ya. Ada yang mau baca bahasa Arabnya? Ada yang mau baca bahasa Arabnya? Ya. Ini keterangan agak panjang. Yustafadu min hadits mutaqaddimah anna majmu'an nawafil allati qabla salatil fardhah wa ba'daha 20 rak'atan wa hiya kal'ati arba'un qabla dhuhri wa arba'un ba'dahu wa arba'un qabla al-'asri wa ithnatani qabla al-maghribi wa ithnatani ba'dahu wa ithnatani ba'da al-isya'i wa ithnatani qabla al-fajri wa ilayka aqwalul a'immati fi dhalika. Qala Ahmad anna 'adad as-sinin ar-ratibah 10. Qala Ahmad anna 'adad as-sunan ar-ratibah 10 wa hiya rak'atani qabla adh-dhuhri wa rak'atani ba'da wa rak'atani ba'da al-maghrib wa rak'atani ba'da al-'isya'i wa rak'atani qabla subh. Wa tadallal bi hadits Ibn Umar al-mutaqaddim raqam 86 wa 200 alladhina rawahu al-Bukhari wa Muslim. Qala Asy-Syafi'i inna sunan ar-ratibah 16 wa hiya kal'ati arba'un qabla adh-dhuhri wa rak'atani ba'daha wa arba'un qabla al-'asri wa rak'atani ba'da al-maghrib wa rak'atani ba'da al-isya'i wa rak'atani qabla salati al-fajr. Wa istadalla bi hadits Ummi Habibah raqam 90 wa 80 wa 200 alladhi rawahu Muslim wa Tirmidzi wa hadits Ibn Umar bi hadisi Ibni Umar raqam 90 wa 200 alladhi rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Wa qala Abu Hanifah as-sunan ratibah 12 wa hiya kal'ati arba'un qabla dhuhri wa rak'atani ba'dahu wa rak'atani ba'da al-maghrib wa rak'atani ba'da al-isya'i wa rak'atani qabla al-fajr. Wa istadalla bi hadits Ummu Habibah raqam 89 wa 200. Wa qala Malik inna 'adada sunan ar-rawatib 14 raghibatul fajri rak'atani ya, kemudian raghibatul fajri rak'atani wa arba'un qabla dhuhri wa ithnatani ba'daha wa arba'un qabla al-'asri wa ithnatani ba'da al-maghribi. Wa istadalla ala dzalika bi amali ahlil Madinah. Nah ini. Ya, artikan soleh. Sampai ya. Maju dikit tadi. Sebuah pembahasan penting ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu terbawa aja yang biru terbawa. Bismillahirrahmanirrahim. Biar nggak miring, karena nggak mau ke sini. Yang biru aja taruh ke lantai yang biru. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah pembahasan penting. Dari hadis yang lalu dapat disimpulkan bahwa jumlah keseluruhan sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat fardu ada 20 rakaat yang rinciannya sebagai berikut. 1. 4 rakaat sebelum sholat zuhur dan 4 rakaat lain sesudahnya. Jangan zuhur. Sholat zuhur itu kan ustazah. Sama itu bahasanya itu. Astagfirullahaladzim. Ya. 2. 4 rakaat sebelum sholat asar. 3. 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat lagi sesudahnya. 2 rakaat sesudah isya dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Berikut ini kami ketengahkan pendapat para imam mengenai sholat sunnah rawatib ini. Imam Ahmad mengatakan sesungguhnya bilangan rakaat sunnah rawatib itu seluruhnya ada 20 rakaat. Ada 10 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat lagi sesudahnya,
2 rakaat sesudah maghrib dan 2 rakaat sesudah isya dan 2 rakaat sebelum subuh. Ia mengatakan demikian berdalilkan kepada hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim pada hadis nomor 287. Ya, beliau mengatakan sholat rawatib itu cuma 10. Ya, mungkin yang dipahami adalah sholat sunat muakkadah. Ya, Muhammad otomatis pengikutnya juga begitu. Jadi zuhurnya itu 2 rakaat, qobliyah zuhur, gitu kan? Pada zuhur 2 rakaat. Ini yang membedakannya nanti. Nah, berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar. Lanjut. Imam Syafi'i mengatakan sesungguhnya bilangan rakaat sunnah rawatib itu seluruhnya ada 16 rakaat. Masya Allah. Yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ia mengatakan demikian berdalilkan kepada hadis Ummu Habibah nomor 290. Nah, ini beda lagi dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Ahmad mengatakan 10, Syafi'i 16. Kecuali qobliyal isya tidak pakai. Semuanya ada itu. Kecuali qobliyal isya ya. Coba lihat itu qobliyal isya, qobliyal isya enggak ada ya. Qobliyal maghrib Imam Syafi'i ada enggak? Enggak ada. Iya, qobliyal maghrib enggak ada. Jadi hilang 4, tinggal 16. Ini yang berarti yang dianggap sebagai muakkadah kali ya, yang dianggap sebagai muakkadah. Terus ini Imam Syafi'i. Lanjut. Pada hadis Ummu Habibah nomor 290 yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmizi, juga berdalilkan kepada hadis Ibnu Umar nomor 291 yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi. Selanjutnya Imam Abu Hanifah mengatakan sunnah rawatib semuanya terdiri atas 12 rakaat, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya dan 2 rakaat sebelum subuh. Ia mengatakan demikian berdalilkan kepada hadis Ummu Habibah yang tertera dalam hadis nomor 290. Selanjutnya 290. Ummu Habibah. Kalau ada semua Umar berapa tadi? 260 juga. 287. Oke. Ya, ini kita cetak. Terus. Selanjutnya, Imam Malik mengatakan bahwa sunnah rawatib terdiri atas 14 rakaat, yaitu raghibatul fajr 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 4 rakaat sebelum asar dan 2 rakaat sebelum sesudah maghrib. Ia mengatakan demikian berdalilkan amal perbuatan ulama Madinah. Tuh. Di antaranya perangkat untuk beristihad. Ya. Itu yang dipakai adalah amalan Madinah. Kita yang ma'ruf berapa? Quran, hadis, ijma', qiyas. Kena Imam Malik. Kebiasaan yang diamalkan ahli Madinah, penduduk Madinah, mulai zaman ayahnya, dari kakeknya, dari sahabat, dari Nabi. Gimana? Masa nggak begitu? Sudah kebiasaan. Akhirnya amalan Madinah menjadi perangkat ijtihad beliau. Yang diamalkan ahli Madinah, ya jumlahnya berapa? Jumlahnya ada 14. Ini yang kebiasaan ahli Madinah. Mau protes, mau apa? Katanya, nah ini sudah menjadi kebiasaan ahli Madinah ini. Penduduk Madinah sudah begitu. Jangan kata siapa? Zaman ayahnya begitu, zaman kakeknya begitu. Kakeknya dari mana? Dari sahabat. Sahabat dari mana? Ini Imam Malik. Ada lagi tambah, yaitu ada yang masoleh mursalah tambahi. Jadi perangkat untuk
beristihad. Ada namanya istihsan ya. Jadi kita ada bahasa sendiri. Oh panjang kayaknya. Jam 9. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد رواه مسلم. Siapa namanya? Siapa? Iya, baca artikan. Monggo. Ya, pakai speaker enggak apa-apa. Nah, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Siti Aisyah radhiyallahu anha menceritakan hadis berikut. Irfa salat yang keras sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Siti Aisyah radhiyallahu anha menceritakan hadis berikut. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffiful raq'ataini allataini qabla sholati subhi hatta inni aqulu aqra'a bi ummil kitabi muttafaqun alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam meringankan 2 rakaat yang dikerjakan sebelum sholat subuh hingga aku menduga bahwa beliau hanya membaca umul kitab saja. Muttafaqun alaihi. Apa? Sehingga aku mengatakan hingga aku menduga bahwa beliau hanya membaca umul kitab saja. Oh, begitu ya. Jadi kalau apakah beliau tadi itu sudah baca Al-Fatihah ya? Saking cepatnya Nabi sampai Siti Aisyah itu menduga apakah beliau tadi sudah baca Fatihah. Aqra'a bi ummil kitab. Oke, lanjut. Itu artinya akhirnya di sini. Kalau di situ apa? Sama. Iya, yang diragukan Siti Aisyah itu apakah tadi itu aqra'a bi ummil Quran, apakah beliau membaca Al-Fatihah? Kan biasanya itu beliau melihat itu sholat Nabi itu kan lama sampai berjam-jam ya. Mungkin kelihatannya itu apa saking cepatnya. Nah, kalau itu kan kita itu ya nantinya kan ditemukan bil kafir sama qul huwallahu ahad. Jadi hitungan Siti Aisyah itu kalau dibandingkan mungkin ya dengan yang biasa lama di kamar beliau itu kan lama sampai kedua kaki beliau buka itu kan berjam-jam berdiri. Mungkin dibandingkan itu. Tapi yang penting Nabi itu sholat qobliyah subuh itu tidak lama. Ya, sampai Siti Aisyah menduga apakah beliau sudah membaca Al-Fatihah. Nah, itu artinya. Ya, lanjut terus. Nomor hadis 294, Abu Hurairah radhiyallahu anha menceritakan hadis berikut. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atainil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahadun. Rawahu Muslimun. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 2 rakaat sunat fajarnya membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Riwayat Imam Muslim. معنى الإجمالي ذهب الجمهور لتخفيف ركعتي الفجر أخذا بحديث عائشة هذا والحكمة في ذلك إدراك فضيلة أول وقت
وزحمة الإمام عند قدومه ولما ورد من أن المؤمن يخفف عنه الحساب بقدر ركعتين الفجر وكان تخفيفهما تفاؤلا بخفة الحساب وتأسيا بالرسول الكريم أما ما يقرأ به فيهما ففي الأولى سورة الكافرون إشارة إلى مقام التجريد وفي الثانية سورة الإخلاص atau surat Ikhlas isyaratan ila maqam at-tauhid wa nuqila Abi Hanifah nadaba tatwilahuma. Makna keseluruhan. Jumhur ulama berpendapat meringankan 2 rakaat sunat fajar karena berlandaskan kepada makna lahiriah hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha. Hikmahnya ialah untuk mengejar keutamaan permulaan waktu dan tidak menutup jalan bagi imam bila ia datang. Juga karena telah disebutkan di dalam hadis lainnya bahwa seorang mukmin diringankan hisabnya sesuai dengan 2 rakaat fajarnya. Maka mengerjakannya dengan ringan mengandung harapan baik, semoga hisabnya diringankan dan sekaligus untuk mengikuti perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun mengenai surat yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kedua rakaat tersebut ialah dalam rakaat pertama surat Al-Kafirun untuk mengisyaratkan kepada maqam tajrid dan dalam rakaat kedua ialah surat Al-Ikhlas untuk mengisyaratkan kepada maqam tauhid. Tetapi telah dinukil dari Imam Abu Hanifah disunatkan mengerjakan kedua rakaat ini dengan panjang, waktu yang cukup lama. Masya Allah, disunatkan panjang. Ini ijtihad dari Imam Abu Hanifah. Karena pendapat beliau, waktu yang afdal itu waktu isfar, waktu yang kira-kira sudah agak terang. Tapi mayoritas ulama yang lain, afdal waktu pertama, waktu yang masih gelap itu. Karena jangan heran kalau banyak pesantren itu sholat subuhnya itu nggak di awal waktu, benar nggak? Ya, jadi wiridnya banyak. Jangan baca sholawat atau baca wirid yang lain, baru jarang yang pesantren itu jarang. Yang saya tahu itu sholat subuh itu langsung itu jarang ya. Selain untuk menunggu santri dari ribuan santri, kemudian cuma ratusan toilet, itu bangunnya itu kan mulai sebelum subuh. Nah, itu mengkondisikannya itu bagaimana? Ya, sementara wajib semuanya itu sholat berjamaah. Nah, ini sambil itu kemudian tidak langsung ya. Banyak wirid-wirid yang sebelum subuh, ada yang didahului dengan doa fajar, ya, kemudian dibaca ayat Al-Husna, kemudian baca Ya Hayyu Ya Qayyum 41 kali, kemudian baca Subhanallah walhamdulillah wassalamualaikum 100 kali, kemudian baca La ilaha illallah wal hukmu baina ilaha illallah. Ini menjadi wiridan yang sudah tiap hari. Utamanya masing-masing. Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta. Jadi kan biar hatinya itu nggak mati. Kalau orang hatinya mati udah repot. Ya, nasihat apa nggak akan masuk. Coba kalau guru saya itu habis baca Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta, kemudian membaca Ya Hayyu Ya Qayyum ahyil qulub tahya وأصلح لنا الأحوال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم yang mengurusi segalanya. Ahyil qulub, hidupkanlah hati-hati ini. Tahya, maka akan jadi hidup hati-hati ini ya Allah. Waslih lanal ahwal, kemudian ya perbaikilah kepada kami kondisi kami ini, waslih ahwal. Dan waslih lanal a'mal, perbaikilah amal-amal kami ya Allah.
Fitni wal dunya, di apa, di agama, dalam urusan agama dan dunia. Nah ini ya sambil baca keras gitu ya. Nah, ini melewati. Kemudian apa, di antaranya di masjid di tempat saya itu di Gresik itu yang baca itu doa fajar, ada namanya doa fajar. Ya, kemudian baca Asmaul Husna, ya. Kemudian baca Ya Hayyu Ya Qayyum ini tadi. Kemudian ada tasbihnya malaikat, urusan dunia dimudahkan dari itu. Cuma sebentar itu subhanallah alhamdulillah subhanallah wassalamualaikum, cuma 3 menit itu. Subhanallah alhamdulillah subhanallah wassalamualaikum, 3 menit 3 detik kan itu. 3 menit 3 detik kali 100 berapa menit itu? 5 menit ya kira-kira. Nah itu subhanallah. Itu kalau keras, kalau enggak tambah cepat lagi. 1 detik itu. Ya itu subhanallah. Ini sudah 3 kali saya bikin. 3 kali lagi. Nah ini kalau ini ya kadang-kadang kan begitu ya. Nah, barangkali bisa mendapatkan, nah, itu bagus-bagus juga. Kemudian baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, itu juga masya Allah utamanya. Nah ini di antaranya. Makanya Abu Hanifah itu mengatakan ya, yang sunat itu dipanjangkan. Nah, dipanjangkan itu karena beliau berpendapat bahwasanya waktunya itu yang afdal itu adalah bukan pada waktu orang yang dari jauh nggak kelihatan, yang kira-kira jauh itu nggak kelihatan. Ya mungkin saya belum tahu berapa derajat ya kira-kira keluarnya itu waktu aswar itu. Ya kira-kira kalau setengah jam itu kira-kira apa ini setengah jam dari azan itu orang dari jauh kelihatan. Kira-kira ya mungkin itu ya setengah jaman dari azan lah. Itu mungkin waktu isfar itu sudah mulai ya. Ini boleh juga. Nah kalau ada kira-kira kalau dicoba kemudian musola atau masjid itu justru waktu-waktu yang itu kan menunggu jamaahnya banyak, saya kira tidak ada ruginya menunggu waktu isfar itu, ditunggu komanya setengah jam lagi kalau tambah banyak. Kalau memang biasanya itu yang azan ditunggu setengah jam itu kemudian pancet saja yang azan sama yang qomat sama yang orang-orang ini saja, ya jangan disalahkan. Ya sudah menjadi tahunan setelah azan di sini masih baru sholat sunat itu di sana sudah qomat. Ya memang sudah biasa tahajud sebelumnya di musola itu mungkin, jadi sehingga habis salam langsung berangkat. Ya itu monggo itu waktu awal ya, berarti ikut pendapatnya yang Siti Aisyah tadi, habis selesai kemudian sholat khafif gitu ya, takhfif aja ya itu. Ya lanjut. Analisis lafaz yukhafifu rak'ataini, mempercepat bacaan dan rukun fi'li lainnya. Terus Hatta inni aqulu aqra'a bi umil kitab, makna yang dimaksud bukanlah Siti Aisyah radhiyallahu anha mengadukan tentang bacaan yang hanya membaca umul kitab, melainkan karena membandingkan apa yang dibaca beliau, apa yang biasa beliau lakukan dalam sunat lainnya, yaitu melakukannya dengan bacaan yang cukup panjang. Sedangkan di dalam 2 rakaat ini beliau meringankan semuanya, baik bacaan maupun semua rukun fi'linya. Nah kan tadi kan, jadi bukan maknanya itu apa Siti Aisyah itu ragu baca Fatihah apa enggak ya, karena jelas baca Fatihah. Kalau dibandingkan dengan sholat yang lain, Nabi itu biasanya memanjangkan. Nah ini sangat singkat sekali. Terus sehingga apabila bacaan dalam 2 rakaat ini bila dibandingkan dengan yang lain-lainnya, seakan-akan beliau tidak membaca surat lain kecuali hanya Al-Fatihah saja.
Perkataan Siti Aisyah ini menunjukkan kepada rasa takjub dan heran akan kecepatan bacaan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam 2 rakaat tersebut. Qara'a fi raq'atayil fajri, beliau membaca dalam 2 rakaat fajarnya. Pada rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, Qul huwallahu ahad, dan membaca surat Al-Ikhlas dalam rakaat kedua. Fikih hadis, lanjut. Fikih hadis, dianjurkan meringankan sholat sunat qobliyah subuh, begitu pula bacaannya disesuaikan dengan apa yang telah disebut di dalam hadis karena mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Nah, ini rata-rata yang ada di Indonesia. Kita ada 15 menit dari azannya. Ya, azannya 5 menit, berarti tinggal 10 menit ya, kira-kira itulah ya. Untuk kira-kira gitu ya, kira-kira. Jadi kalau ada yang cepetan lagi, ya mungkin itu yang kira-kira menamakan di sini. Kalau ini kita sambil menunggu barangkali ada yang mau datang. Kalau tetangga-tetangga musola, ya mungkin yang seperti sama Siti Aisyah itu, apakah baca apa enggak? Mungkin 5 menit setelah azan ya. Sholat sunat cepet, salam udah berangkat. Ya. Jadi tidak ada yang disalahkan. Semoga bermanfaat. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kita belum baca ini ya. Apa? Wah, gagal paham ya. Tak apa-apa, tinggal dikit seberapa jam. Ada Pak Bowo ini mumpung bapak kita nggak? Oh, kita. Ya. Gak terang, ya Mat. Baca. Halamannya saya mau pakai. Oh. Monggo. Halaman berapa? Halaman 390. Ya. Tradisi Maulid. Bismillahirrahmanirrahim. Tradisi Maulid Nabi. Ya, yang biru nggak harus dekat apa-apa. Bismillah. Tradisi Maulid Nabi. Fatwa Utsaimin tentang Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap bulan Rabiul Awal tiba, mayoritas umat Islam di seluruh dunia merayakan hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling agung di dunia. Kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan hari bersejarah bagi umat Islam, sehingga berdasarkan kecintaan kepada beliau, umat Islam merayakannya dengan gegap gempita dengan cara membacakan kisah kelahiran dan perjuangan beliau disertai dengan suguhan sedekah kepada sesama muslim. Perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun berkembang di dunia Islam sejak abad ke-5 Hijriah, akan tetapi para ulama ahli hadis dari berbagai madhab seperti Al-Hafiz Ibnu Dihyah Al-Kalbi, Al-Hafiz Ibnu Jauzi, Al-Hafiz Ibnu Taimiyah Al-Harrani, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Asy-Syarqawi, Al-Hafiz Al-Suyuti, dan lain-lain memfatwakan positif terhadap perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja belakangan muncul aliran Wahabi yang lahir di Najd pada akhir abad ke-12 Hijriah dan mulai memfatwakan larangan perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu fatwa Wahabi yang beredar di dunia maya adalah fatwa ulama Wahabi kontemporer, yaitu Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin.
Catatan ini akan memberikan komentar dan kritik terhadap fatwa nyeleneh Al-Utsaimin yang dengan lantang mengharamkan perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi dengan pura-pura tidak tahu, Al-Utsaimin tidak berkomentar terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh para ulama ahli hadis masa silam tentang kebolehan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga seakan-akan fatwa para ulama ahli hadis tidak memiliki dalil sama sekali, dan hal ini memposisikan fatwa Syekh Al-Utsaimin kurang memiliki bobot ilmiah. Alasan pertama, di antara alasan Al-Utsaimin melarang Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pernyataannya sebagai berikut ini. 1. Malam kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diketahui secara qat'i atau pasti. Bahkan sebagian ulama kontemporer menguatkan pendapat yang mengatakan bahwasanya ia terjadi pada malam ke-9 Rabiul Awal dan bukan malam ke-12. Jika demikian, maka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang biasa diperingati pada malam ke-12 Rabiul Awal tidak ada dasarnya bila dilihat dari sisi sejarahnya. Ya, tanggapan. Alasan bahwa malam kelahiran Rasulullah SAW tidak diketahui secara qat'i atau pasti tidak bisa dijadikan argumentasi untuk menolak kebolehan perayaan Maulid Nabi SAW karena beberapa alasan. Alasan yang pertama, para ulama yang membolehkan dan bahkan menganjurkan merayakan Maulid Nabi SAW tidak berargumentasi bahwa malam kelahiran Rasulullah SAW telah diketahui secara pasti. Yang kedua, dalam menetapkan suatu hukum dalam ilmu fikih tidak selalu didasarkan pada dalil yang qat'i atau yang pasti. Bahkan sebagian besar ijtihad para ulama, termasuk ijtihad Syekh Utsaimin sendiri, cukup didasarkan pada dalil yang zanni, yaitu dugaan kuat saja dan tidak pasti. Adanya perselisihan dalam penetapan malam kelahiran Nabi SAW antara malam 9 atau 12 itu tidak menjadi persoalan dalam menentukan hukum bolehnya merayakan Maulid Nabi SAW. Ya, selesai. Terus alasan kedua. Alasan yang kedua, Syekh Al-Utsaimin berkata, dilihat dari sisi syar'i, maka peringatan Maulid Nabi SAW juga tidak ada dasarnya. Jika sekiranya acara peringatan Maulid Nabi SAW disyariatkan dalam agama kita, maka pastilah acara Maulid ini telah diadakan oleh Nabi SAW atau sudah barang tentu telah beliau anjurkan kepada umatnya. Tanggapan mengenai ini, alasan yang dikemukakan oleh Syekh Al-Utsaimin di atas sangat mengada-ada. Menurutnya, peringatan Maulid Nabi SAW tidak ada dasarnya. Pernyataan ini jelas keliru. Para ulama yang memfatwakan boleh dan menganjurkan perayaan Maulid Nabi SAW telah mengajukan banyak dalil dari Al-Quran, hadis dan qiyas. Akan tetapi, Syekh Al-Utsaimin tidak membaca dan tidak menanggapinya. Berikut ini akan kami paparkan beberapa dasar para ulama ahli yang menganjurkan Maulid Nabi SAW. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, "Innama ana rahmatun muhdata." Aku hanyalah rahmat yang dihadiahkan. Dengan demikian, Rasulullah SAW adalah ar-rahmatul uzma, yaitu rahmat teragung bagi umat manusia. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah merestui kita untuk merayakan lahirnya rahmat itu. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu." Katakanlah,
dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Surah Yunus ayat 58. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini dengan karunia Allah, yaitu ilmu dan rahmatnya, yaitu Muhammad SAW, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Surat Hud ayat 120. Ayat ini menegaskan bahwa penyajian kisah-kisah para rasul dalam Al-Quran adalah untuk meneguhkan hati Nabi SAW. Dan tentu saja kita yang lemah dewasa ini lebih membutuhkan peneguhan hati daripada beliau SAW melalui penyajian sirah dan biografi beliau SAW. Sisi lain dari perayaan Maulid Nabi SAW adalah mendorong kita untuk memperbanyak sholawat dan salam kepada beliau sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Surah Al-Ahzab ayat 56. Dan sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan bahwa sarana yang dapat mengantar pada anjuran agama juga dianjurkan sebagaimana diakui oleh Al-Utsaimin dalam Al-Ibda halaman 18, sehingga perayaan Maulid menjadi dianjurkan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas samaa'i takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Artinya, Isa putra Maryam berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Beri rezekilah kami dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Surah Al-Maidah ayat 114. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa turunnya hidangan dianggap sebagai hari raya bagi orang-orang yang bersama Nabi Isa alaihissalam dan orang-orang yang datang sesudah beliau di bumi, agar mengekspresikan kegembiraan dengannya. Tentu saja lahirnya Rasulullah SAW sebagai Ar-Rahmatul Uzma lebih layak kita rayakan dengan penuh sukacita daripada hidangan itu. Ibnu Taimiyah mengatakan, mengagungkan Maulid dan menjadikannya sebagai hari raya setiap musim dilakukan oleh sebagian orang, dan ia akan memperoleh pahala yang sangat besar dengan melakukannya karena niatnya yang baik dan karena mengagungkan Rasulullah SAW sebagaimana telah aku sampaikan. Utsaimin berkata, dan jika sekiranya telah beliau laksanakan atau telah beliau anjurkan kepada umatnya, niscaya ajarannya tetap terpelihara hingga hari ini, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya.
Surah Al-Hijr ayat 9. Dikarenakan acara peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terbukti ajarannya hingga sekarang ini, maka jelaslah bahwa ia bukan termasuk dari ajaran agama. Tanggapan mengenai hal ini, yaitu pernyataan Syekh Utsaimin di atas tidak ilmiah. Menurutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memperingati hari kelahirannya. Ini jelas keliru. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa hari Senin, maka beliau menjawab, itu hari di mana aku dilahirkan, hari aku diutus atau wahyu diturunkan kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis di atas jelas sekali Rasulullah SAW berpuasa hari Senin dan menganjurkannya kepada umat Islam agar melakukannya. Di antara alasannya karena pada hari itu beliau dilahirkan. Ini merupakan bentuk peringatan beliau terhadap hari kelahirannya yang diekspresikan dengan cara berpuasa sebagai rasa syukur atas hari bersejarah tersebut. Masya Allah. Inilah di antara dalil-dalil tentang Maulid itu adalah disyariatkan selain kegembiraan terhadap rahmat yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Anugerah kita disuruh untuk senang dan membaca sirah juga bisa membangkitkan semangat kita untuk bisa istiqomah. Nah, apalagi yang dibaca itu adalah sirah ataupun perjalanan kehidupan dari Rasulullah SAW. Semoga beda, semoga mendapatkan pahala yang besar. Ya, ketika kita melakukan maulid ataupun membaca sirah kayak tadi itu tiap hari kita itu nggak nunggu waktu Rabiul Awal ya. Ya ini karena disebutkan walau anna amilna kulla yaumin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Sama kita tiap hari sama dengan maulid saking besarnya jasa Rasulullah SAW maka wajib kalau itu ya. Karena di dalam maulid itu dibaca sirah ya tentang Rasulullah SAW. Makanya banyak sholihin saja itu ketika disebutkan perjalanan hidupnya itu rahmat turun ya. Usrud hadis as-sholihin wa sabihim wa bi dzikrihim tatanazzalu rahmah. Baca saja secara singkat ya tentang perjalanan para sholihin itu maka akan turun rahmat. Bagaimana itu kalau Syekh Abdul Qadir Jilani, bagaimana kalau sahabat, dan bagaimana kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Amin. Amin. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.